ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 499 ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੈਥੀ ਹੋਸਟਨ, ਸਟੇਟ ਰੈਪ ਕੇਵਿਨ ਰਾਇਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ VOTING ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। Good evening, Mr. Chairman and all other committee members. I am Swaranjit Singh Khalsa from City of Norwich. I am spokesman for Sikh Coordination Committee East Coast, which is umbrella organization of Sikh community with 85 gurdwaras known as Sikh temples. I'm also member of World Sikh Parliament, which we recently made to handle the situations of Sikh community. I'm here today to show my support towards the raised bill number 489, section new 86, attacked by the Senate and the House of Representatives, that governor shall proclaim November 1st every year as a Sikh Genocide Remembrance Day, to basically honor all the lives which were lost after October 31st, 1984. It went from November 1st to November 4th. The killing was during the month of November in India. And it's a very sensitive topic for Sikh community especially. And we have more than 500 affected families living in our state of Connecticut. Sikhism is the 5th largest religion. It's an entirely independent religion, and we are from state of Punjab, which is right now occupied by India. People who have been living in Connecticut, who they call Connecticut their home, we should understand that they are contributing in a very positive way, economically, socially, culturally, but they have gone through persecution and oppression, and that's one of the reasons they are living here. People here have suffered and experienced killing of their friends, family members in front of their eyes, just because the way they look, just because they're articles of faith, just because they're long hair, just because they're iron bracelet. And they have seen their women raped in front of their eyes. Elders and children were killed during those days. What makes it so dark in this history of India, or I will say the whole world, that elected officials are the one who initiated this genocide. They are the one who excited the crowd to kill Sikhs all across the India. They used their power in a very wrong way to commit genocide, while they have sworn to the Constitution of India that they will protect their nation's citizens. So it is very shameful, but it's highly personal to me as well. I was born in New Delhi, which is the capital of India, and that's where the first killing started, from November 1st, after the Indian Prime Minister Indira Gandhi was shot on October 31st, and she was the one who ordered the attack on Sikh Vatican, Darbar Sahib, in June 1984. And after her death, the mob even came to our house in New Delhi, attacked our house, burned our cars. Our businesses were vandalized just because we belong to the Sikh faith. And this doesn't happen just to me, but happened to thousands of other people. More than 30,000 people were killed brutally during that phase. First responders and police, who we rely upon to save our life, they were told not to interfere during that phase of time. Sikh places of worship were vandalized. I am very thankful to our state senator Kathy Austin and our state rep Kevin Ryan as well, who have shown their support to the Sikh community and who have shared their resentments in a very positive way by recognizing one day, because Sikhs are living in Connecticut more than 40 years and they are living in the United States more than 100 years, but still nobody have recognized them. So I think it's a very positive step that we all gonna take forward. One other major reason I want to clarify that it wasn't riots, because
Indian government, in order to protect their elected official, say it was riots and try to make it communal fight between Hindus and Sikhs, but it wasn't. One of my family member was saved by our Hindu neighbor. And we know, my best friend belongs to a Hindu family. My real brother married to a woman from Hindu faith, so it's nothing like that. I want to clarify that. That's why we use term genocide, because it was pre-planned, it was supported, it was initiated by the government. So this will be very wrong if we call it as some kind of violence or communal thing, because it wasn't the communal thing. Just for the purpose, so we feel comfortable doing what we are trying to do, Ontario, which is one of the biggest states in Canada, has already declared it as a genocide. And they have given so many citations and proclamation in different parts of the country. We have done the same thing in the United States as well. City of Norwich has done that. Town of Southampton has done that. And we even got citation from the General Assembly of Connecticut as well on past November. And I think moving forward, whenever we have some kind of minority in our state, we should understand who they are, where they are from, what are their resentments, how we can make them feel that now if you have chosen this as your home, we are with you. And this is your home and we stand with you firmly. Another reason that after 9/11 there were so many hate crimes on Sikh community just because the way they look. So I think it will be really important for us so we recognize Sikh community. In that way, our fellow Americans can also know who Sikhs are, where they're from, why they are even here. They are here so they can feed their family, they can live peacefully, they have freedom of faith. And just for another education purpose, we have a concept of langar, free kitchen. We have 5 gurdwaras, Sikh temples in Connecticut. They feed over 100,000 people, and we don't get any federal grant to do that every year. And this is one positive step. This is dark spot in the history of world, especially India, and I think by recognizing this day, we not just be providing closure to one family, we are providing closure to millions of families all across the globe. It is very important that we show them our support, and this will be one thing we can do it. And this will provide community with the exposure that they will need, so the demand of Sikh nation, Sikh homeland, Khalistan, people can get to know in a positive way why they are fighting for their homeland and what are the reasons for it. We will also like to take this bill to the national level, and we are working closely with our national leaders and our national senators, federal senators. So we hope if you have any questions, I will be able to answer them. I have a whole group of people who are doing their job in a very positive way, belong to various national institutions as well. And I'll be more than happy if you have any questions for me. And thank you very much for giving me this opportunity. Thank you for your patience today. Very distinguished group in the front row all day, and we're glad to have you here today. You mentioned something that there's misinformation about the description of what happened in October 31st to November 3rd of 1984. And so as you were speaking, I Googled a Sikh genocide, and it brought me to Wikipedia. Now, that's only a resource. I don't consider that to be the Britannica, which is what I grew up with. But the title of the article is 1984 Anti-Sikh Riots. Yes, that's and why. So what is the What is so the basically, there? It's the terminology. Government is trying to protect their people, so it doesn't look that it was done through elected officials. But how somebody know that after 5 doors it's a Sikh household? They were given voter list, so people, the mob, know where Sikh households are. They know which businesses belong to Sikhs. And they were given all the equipment. They even had people taken out of the jail, the criminals, to do all this stuff. And they hired paid people to do all this. And the people and the politicians who did all this, they are given highest positions. Even till now, they're trying to save them.
Even though we have all the proofs, Sikh community have all the witnesses, still they are trying to save. So this was one thing to show the world, that we can show the world it was a communal fight and it wasn't nothing to do with anything with the government. But that's not true. And that's why the appropriate word is genocide. It was pre-planned. It was financed through government resources. And the elected officials ordered this. And now we have enough proofs. Even I have bought a recent constitutional and legal challenges faced by religious minorities in India. This was the report which was submitted to US Commission on International Religious Freedom. And it is really funny that this group was even denied a visa to India, which is very shameful that our United States, one of our people of United States were denied visa because they know if they go to India, they will do their math and they will bring result in front of public. But this report was still submitted to United Nations, and we have the copy for you. For more information about 1984, we have this booklet, and it has been authorized by Amnesty International as well. So there are various human rights groups which has already worked on this, and now Sikh community after 30-35 years have enough proof and enough documentation to show the world that this was genocide. And if somebody has to start from zero, he lost his family, he is going through trauma, he don't have any financial resources, first thing for him will be how I can feed my family. So this is what community did for past 30-35 years. And now they have back on track, and now they are trying to fight for justice in a positive way under United Nations guidelines, through referendum or through reports or through these kind of recognitions. So we can tell world what really happened. And we still have people who are traumatized after all this. And if we don't stand with them and we don't even accept what happened to them, how they will get the closure? So this was my thing, and that's why we are trying to get this recognition at the state level and eventually at the national level. So we can provide closure to the families, and we can even do justice to our Hindu friends and neighbors who saved us at that time. Thank you very much. Questions from members of the committee? Representative Devlin. Thank you, Mr. Chairman. So I was doing the same thing, and what I came up with was Medium, and a piece by Dilpreet Singh that talks about this genocide, and I have to say, reading it, I was absolutely astounded. So first of all, thank you very much for, I think, bringing this also to our attention. Rep. McCarthy-Vahey and I she serves on it, I was there testifying with a constituent in the Education Committee just last week, and they were talking about the Holocaust and the significant efforts by some to kind of erase that ever happened, and the importance of awareness and education, and also supporting building tolerance and understanding. So I just want to say thank you for both. Well, you have been here all day, and it's been a pleasure to be able to see you all. But thank you for bringing this to our attention. I hope we can move this forward. Yep. Thank you. I also want you to know that they have been not only just your average community partner, but great community partners, have done a lot of work in the community of Norwich and Southington and other areas in the state of Connecticut, but they've also served in the armed forces and have always done what they could to serve this nation that provided them with a modicum of protection, but not a recognition. And we believe, both Representative Ryan and myself believe, that there should be a recognition of what happened so that we can correct an ill in the world's history. ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਰਐਵਰ ਵਾਸਤੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ।
ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਦੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੰਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੰਗੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਡਵਾਨੀ ਔਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕਿਵੇਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਏਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤੇ 1984 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨਸ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਨਵੰਬਰ 1 ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ
ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲਾਅ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 489, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 4 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਰਡਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਸੈਨੇਟਰ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਵਾਈਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ 5 ਕਕਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਥ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਲੈਵਲ, US ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੈਨੇਟਰ, US ਸੈਨੇਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਰਫੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੈਟਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਤੇ ਰਾਈਟਸ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ 1984 ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਪੂਰੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕੈਥੀ ਆਸਟਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਬਈ ਸਿੱਖ ਜੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਲ ਫਾਈਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਤੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕੰਮ ਬਈ ਅਗਰੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਰੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੂਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਬਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕੇ 24 ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਤਾ ਗਿਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਾ ਗਿਆ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚਿਆ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਏਡੀ ਲੌਬਿੰਗ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਨਾ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਅ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅਪਰੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਬਣਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ 2018 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਨੈਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਛਪੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 1 ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ ਕੈਥੀ ਆਸਟਨ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੰਥ ਆਫ ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ US ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਨੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ, ਸੈਨੇਟ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣੇ
ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਮ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟਰੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਅਰਮੀਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 850 ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਫੈਡਰਲ ਦੀ US ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ US ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟੀਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਵੇਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 19 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਗਏ ਮਾਰੇ ਗਏ 35 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ 2002 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਈਸਾਈ ਹੋਣ, 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਰਜੀਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਟੀਕਟ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਨੈਟੀਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੀ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਫਲੇ ਫੁਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸੂਟ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਹ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹਨੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਪਤਵੰਤ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਦਾਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ 2nd ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਦੰਤੀ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜੋਨੋਸਾਈਡ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਮਤੇ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹਿੰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਹਿਊਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਫੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਿਟੀ ਚੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸੋ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ,
ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 200 ਕੁ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, 2 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 2-3 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਘੁਰ ਘੁਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਰੋਸ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪੂਰੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ FBI ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ AMS। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਡੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਫੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਟ ਅਟਰਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1300 ਤੋਂ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਈ FBI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਨ, ਜੇਮਸ ਕੋਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ। ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਏਡੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਏਡੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 10 ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ। ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਏਡੇ ਮਸਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਵੀ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੈਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲਫੁਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਜੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਬਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਖੀਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਯੰਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP, ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ NDP ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਲਿਬਰਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, NDP ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਐਬਸੈਂਟੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਹਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬਣਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਟੀਕਟ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 36 ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕਨੈਟੀਕਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਐਬਸੈਂਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਇਸ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੌਬੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਵਾਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਰੋਲ, ਕਿਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਔਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਨ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਬਿੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਜ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ 2 years ago 189 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਬਿੱਲ, ਐਜ ਏ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ DC ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਫਾਲਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ ਆ ਪੰਥ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਮਲਾ ਉੱਠੀ ਆ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 21 ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਜੀ ਜੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੰਟੋਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟੋਰੀਓ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਟੈਪਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੈਸੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੋਰ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਰੈਲੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਨੈਟੀਕਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ 16,000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਡਾਈਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ RSS ਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ RSS ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਵੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2018 ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਨ BJP ਲੱਗੇ, ਪਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਲਮ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਓ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਈਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣਗੇ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ 84 TV ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ
ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ 1984 ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਜੋਗਿਆ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਿਆ, ਨਾ ਸਹਿਣ ਜੋਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ 489, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਮੈਂਬਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਜੋ ਕਿ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 1 ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ 1 ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।